جی آج ہم بات کریں گے عمیر عرف عمیری، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے کہ عمیر عرف عمیری کے ساتھ ایک ملتانی سوغات انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس کے بعد جو نئی اپڈیٹ ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ جی جناب، گجرانوالہ کی عدالت میں ملتانی سوغات کو پیش کیا گیا تو اس نے وہاں پر جا کر کیا بیان دیے، عمیری کے پاس اس کے بیانات کیا تھے اور جج کے پاس اس کے بیانات۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو لوگ عورتوں کے اوپر بہت زیادہ یقین کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور اس میں سبق بھی حاصل کیجئے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا۔ جی بیگم، یہ عمیر عرف عمیری وہ ملتانی سوغات، پہلے تو ہم نے ملتانی حلوہ سنا تھا، آج ہم نے ملتانی سوغات بھی سن لیا۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ ملتانی یہ سمجھے آگے جا کے بتاتے ہیں ملتانی سوغات۔ ماشاءاللہ جو اس نے کارنامہ سر انجام دیا ہے نا، یہ ملتانی سوغات صاحبہ نے، یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ملتان کے ایک علاقے سے اس کی شادی ہوئی ہے گجرانوالہ میں۔ گجرانوالہ ایک پنڈ کا نام ہے سردار جی نواں پنڈ، وہاں پر اس کی شادی افتخار نامی مزدور بندہ بیچارہ، غریب آدمی ہے، مزدوری محنت مزدوری کرتا ہے بیچارہ۔ نہیں میری بات سنیں، وہ تو کہہ رہی تھی کہ میرا جو مرد ہے مطلب کہ وہ تو نامرد ہے، مطلب کہ تو وہ مرد تو ہے ہی نہیں۔ جی اسی لیے 3-4 بچے ہیں اس کے، وہ نا یعنی شروع سے ہی بغیرت ہے۔ اگر اس کا میاں اس کے کہنے پہ اگر واقعی اس کا میاں نامرد ہے تو پھر یہ 4 بچے ہیں جو، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے یہ بغیرت شروع سے بغیرتی کا سرٹیفکیٹ لے کے آئی تھی۔ اچھا، یعنی کہ اس کی 3 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، 1 بیٹا ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کس کے ہیں؟ ہاں، مرد تو ہے ہی نہیں اس کا، ٹھیک وہ تو بیمار ہے بیچارہ، تو یہ 4 بچے کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمیر عرف عمیری، یہ جناب اسی کے گاؤں کا ہی ہے؟ یہ اسی کی گاؤں کی ہے۔ کون سے، مطلب ملتان کا؟ ملتان کا نہیں، گجرانوالہ میں سردار جی گاؤں نیا پنڈ ہے، وہاں اس کی شادی ہوئی، وہاں اس کی شادی ہوئی ہے۔ تو اس نے اندر کھاتے نا، اندروں اندر جی میں کہندے نے، اس نے یاریاں لگا رہی اس عمیری کے ساتھ۔ اچھا، اور عمیری بھی جان چھڑکتا تھا اس کے اوپر۔ اچھا، ہاں جی، وہ کہتی تھی میں تو ٹینشن نہ لے، میں تیرے نام پیلیاں لوا دیاں گی۔ اچھا، ہاں جی، میں تیرے نام ہاتھا لوا دیاں گی۔ اچھا، ہاں جی، اب اس نے لگا دیا؟ ہاں اب لگ گیا اس کے نام۔ وہ عدالت میں گئی ہے، شاید وہ یہی عرض کرنے گئی ہو جج صاحب سے، جی جی، اس کے نام اس کا نام کر دیجئے کی بیٹی۔ پہلے تو دیکھ کہ تیرے الفاظ کیسے ہیں، تیری اتنی بات کہنے سے کیا ہم یقین کر لیں گے؟ عمیری، ہم یہاں پر عمیری کے جو ہے نا وہ ساتھ کے نہیں ہیں، ہم یہاں پر عمیری کے ساتھ کے نہیں ہیں، لیکن ہم یہ بات کہہ رہے ہیں غلط اس نے بھی کیا ہے، سزا اس کو بھی ملنی چاہیے، جو شریعت نے سزا، قانون سزا دے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ آنے والا معاشرہ جو ہے نا وہ ان گندگی سے پاک ہو سکے۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، وہ عدالت میں گئی ہے، وہاں پہ جب ویڈیوز کے اندر ہم سن رہے تھے نا اس کی آڈیو، استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ تو سننے کے قابل ہی نہیں، نہ ہی ہم نے سنی، یعنی کہ کچھ الفاظ سنے تو ویڈیو ہم نے بند کر دی، یعنی کہ اس طرح کی وہ فحش باتیں کر رہی تھی۔ اور وہاں پہ جا کر یہ وہاں ویڈیو کے اس کے بیانات اور عدالت میں جو جج صاحب کے سامنے اس نے بیان دیا نا گجرانوالہ کی عدالت میں، وہاں پہ اس نے یہ باتیں ہی الٹ ہو گئی ہیں۔ مطلب کہ اب عمیری کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اب یہ محترمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں کہ میرا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مجھے زبردستی شراب پلائی گئی ہے، میرے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ او یہ جو باتیں کر رہی تھی وہ بھی تیری زبان سے زبردستی نکلوائی گئی تھی، وہ جو تو ہاں جو کر رہی تھی، وہ جو باتیں زبان سے گندی زبان سے باتیں نکال رہی تھی، وہ بھی عمیری جو ہے نا وہ زبردستی تیرے سے نکال رہا تھا۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، غلطی دونوں کی ہے، ہم یہ نہیں کہتے غلطی، لیکن یہاں پر اب دیکھیں بہت سے لوگوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں عورت پہ ساری ہی عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن ایک مچھلی گندا تالاب کر دیتی ہے، یعنی کہ ایک گندی مچھلی ہو نا وہ پورے تالاب کو ہی گندا کر دیتی ہے، جیسے اس نے ملتانی سون حلوہ جو ہے نا خراب کر دیا۔ اب لوگ اس کو ملتانی سوغات کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ اب کتنی ہی دیکھیں ملتان میں ساری عورتیں ایسی ہیں کیا؟ یا دیکھیں سب سے پہلے تو اس نے عورت ذات پہ دھبا لگایا، ہاں جی، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ان بھائیوں کو جس کے بارے میں اس نے بولا ہے اپنی گندی زبان سے کہ میری شادی اس نے خسرے کے ساتھ کروا دی۔ ہاں جی، حساب لگائیں، یہاں پر ماں باپ
बहना भाई, और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो 3 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है, ये क्या मुंह दिखाएंगे मुआशरे को? वो बेचारे अब क्या दिखाने के काबिल, वो कुछ रह ही नहीं गया उनके पास, उन्होंने क्या मुंह दिखाना है अहलो अब अयाल को, इसका रिश्तेदारों जो है ना को। वो यही होना चाहिए कि इन्होंने नक डुबो के मर जाना चाहिए। अब देखे मेरी बात सुने, ऐसी नहीं मरती, ऐसी और जो है ना वो नाक को ऊंचा करना के काबिल हो जाती हैं कि हमारा बड़ा नाम हो गया, हम वायरल हो गई हैं। ये शायद इसने वायरल होने के लिए तो नहीं ये गंद बोल रहा है। नहीं, देखे मेरी बात सुने, वायरल होने के लिए लोग जो है ना वो बड़ा कुछ भी कर जाते लेते हैं। हाँ। अब देखे मेरी बात सुने, यहाँ पर जो अहम पॉइंट है ना वो ये है कि जज साहब के सामने इसने ये अल्फाज कहे, ना तो मैं उमैरी को जानती हूँ, ये जबरदस्ती मुझे लेके गया, इसने शराब पिलाई, इसने सारा कुछ मेरे साथ जबरदस्ती किया है, और जबरदस्ती करने के बाद जो है ना मैं इसको नहीं जानती, मेरा इससे कोई ताल्लुक और रिलेशन नहीं है। हाँ। ये उठा के मुझे लेके गया था, और सबसे बड़ा जो इसने ऊपर इसके लगाया ना इल्जाम लगाया वो ये कि 10 लाख रुपया मेरे से मांगता था। अच्छा अच्छा। तेरा 10 लाख तू कहाँ से देख सकती थी, तू तो खुद इसके पीछे पीछे फिर रही थी, और वो भी खुद नाम लुआन फिरनी है। हाँ कि मैं जो है ना वो अपना हाथा अपने हिस्से का जो भी मेरे पास है ना जायदाद, तेरे पास जो कुछ भी था तुम तो खुद देने के लिए तैयार थी। और अपने मियाँ को देती, जो बेचारा भट्टों पे काम कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, तेरे बच्चों को पाल रहा है, तू उनको देख, उसके लिए हाथा नाम लगवा, जो है भी तेरे पास या नहीं है, तू इतनी वो फड़फड़ियां मार रही तेरी थी। खातर, तेरे बच्चों की खातर मियाँ साहब जो है ना वो गर्मी में सर्दी में ना गर्मी का लिहाज, वो सर्दी बेचारा का भट्टों में काम करता है, ईंटें तो इसने निकालता नए है। रंग रंगीलियां शुरू की हुई हैं। देखे एज भी इसकी देखे कितनी है, 40+ है। हाँ। और ये कम एज भी नहीं है इसकी, और इसको हया नहीं आई, नानी पर नानी यहाँ तक बनने के लिए औरतें हैं, यानी कि इस एज में नानियां बन जाती हैं, और इसको हया नहीं आई, शर्म नहीं आई कि मैं क्या करती फिर रही हूँ। और जज साहब को इसने क्या कहा है, ये बयान देने के बाद 25 साल की उसको कैद सुना दी गई है, अंदाजा। लेकिन उसको भी अब मजा आ गया होगा कि जो उसने भी करतूतें घोली है ना, ये दोनों की ही गलती है, ये नहीं हम कहते कि उसकी गलती नहीं है, ये दोनों की ही गलती है। अब और दोनों यहाँ को पर नौजवान नस्ल जल्दी किसी औरत पर एतबार नहीं करेंगे, करते हैं, फिर भी करते हैं, बस ये है, बेगैरती का दौर है। हाँ। ये तो बेहयाई फैली हुई है, ये यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता। आप देखें यहाँ पर मर्द बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि औरतों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्या मर्द भी वो ठीक था? फिर औरतें भी कह रही है कि वो मर्द गंदा है। अब देखें यहाँ पर बात लोगों ने, अब देखें यहाँ पर बात, मैंने इतनी वीडियोस देखी जिसमें लिखा जा जस्टिस फॉर उमैरी, यानी कि उमैरी को इंसाफ मिलना चाहिए। अंदाजा लगाएं, ये वही बात हुई ना जिस्म वाली, हाँ, मेरा जिस्म मेरा मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो वाली बात है। वो सारी जो कौम है ना, इनकी कबीला है, वो अब खड़ा हो गया है। अब वो कह रहा है इसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये बेचारा जो था ना, इसको नहीं पता था, कंजर महल्ले वाले थे ना, वो सारे एक्टिव हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। अब देखेंगे, अब वो उमैरी को तो सजा मिलनी है, अब इसको भी गिरफ्तार कर लिया, बचा इसने भी नहीं हाँ, है, इसने कब। लेकिन देखें औरत की थोड़ी बहुत सुनी जाती है। ये हमारा कानून है, मुआशरा है, हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान का क्या कानून है और किस तरह से यहाँ पे फैसले होते हैं। लेकिन अब उमैरी 10 लाख दे देगा, जान छुड़ा लेगा, सुलह हो जाएगी, फिर दोबारा वही रंग रंगीलियां शुरू। नहीं, वो उमैरी को तो आप 25 साल की कैद सुना दी, उसकी क्या वो बनी है, उसके वो बड़ी भी उसका वो कह रही थी मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, अब उसका तो खाना खराब कर दिया इसने। और होना भी चाहिए, उसको भी पता चलेगा कि किस तरह से ये गलत काम करते हैं। और हमारी अपील है CCD से कि वो इस तरह का भी कानून नाफिज किया जाए। अब देखें, अब टिकटॉक पे देख लें, यहाँ पर मैं सबसे पहले हमारे जो आला हुकाम है ना, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, बड़े बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। देखें पंजाब की सफाई के हवाले से जो है ना वो बहुत अच्छे जो है ना, अब देखें CCD के हवाले से अगर बात की जाए ना तो बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा बहुत कम हो गया, अब नहीं हुए जुराइम, वैसे के वैसे ही हैं। अभी मजीद उनको इकदाम करने चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं ना, अब देखें टिकटॉक पे सरेआम फहाशी फैल रही है, बेहयाई है, लाइव बैठ के लोग जो है जवान लड़कियां लड़के क्या क्या गंद घोल रहे हैं, इनको भी यानी कि ये टिकटॉक लाइव का मेरा ख्याल है तो ऑप्शन ही बंद कर देना चाहिए। वहां पे लोग अच्छे भी आते हैं, हम ये नहीं कहते कि गंदे ही आते हैं सारे, लेकिन अक्सरियत जो है ना वो गंदगी है और नौजवान नस्ल को खराब कर रही है। तो मतलब कहने का ये है कि इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाली नस्ल जो है ना वो एक दफा तो उनको पता चल जाए कि ये जो भी इस तरह का कोई काम करेगा उसके साथ ये सलूक होगा, उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। कमेंट सेक्शन खाली है आपके लिए, कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाइएगा कि इसमें उमैरी के साथ क्या होना चाहिए, ये मुल्तानी सोन हलवा जो ये मुल्तानी सौगात है, ये मुल्तानी सौगात है, इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए।